Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Muhammad Rasulullah, hayal as-salah, hayal al-falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Selisih tarawih rakaat ini sama rahimakumullah. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Yang saya hormati Takmir Masjid Bahrul Islam Tongyong, rekan-rekan rombongan safari Ramadan dari Komite Busan, serta jemaah sekalian jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Mari pada malam hari ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Azza wa Jalla, karena dengan segala inayah, dengan segala barokah dari Allah, nikmat yang Allah berikan, pada hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya jadi tantangan yang sangat luar biasa. Kalau bukan karena perlindungan Allah, kemudian rasa hati-hati yang kita miliki, Allah Ta'ala wallahu a'lam bishawab, apa yang akan terjadi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, nanti insyaAllah di akhir pengajian kita akan berdoa bersama buat saudara kita Bapak Zainal Arifin. Kita kalau dalam hitungan manusia kemungkinan beliau sudah almarhum, tentunya kita berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan jenazah beliau segera ditemukan, dan mudah-mudahan beliau, hadirin yang dirahmati Allah, salawat dan salam sama-sama kita haturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita, dengan mujahadah kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, mudah-mudahan kelak kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, tausiah kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semuanya melihat dan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Pada saat itu Abdullah bin Abbas ditanya Rasulullah, "Wahai Abdullah, maukah kamu saya ajarkan sesuatu yang dengan itu engkau akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat?" Jawab Abdullah ditunggu oleh Abdullah, ternyata Rasul tidak memberikan apa itu nasihatnya, apa itu petuah Rasulullah. Lalu kemudian keduanya terus berjalan. Lama ditunggu oleh Abdullah, Rasul tidak bicara. Ditanya oleh Abdullah, "Ya Rasulullah, mana?" Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah, ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu tujahak, wa'lam law anna ahlal ardi was samawati ittafaqu ala an yanfa'uka bi syai'in aw ajma'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Walau anna ahlal ardi was samawati istama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Ini rumusnya singkat hadirin, tidak berpanjang lebar. Rasul memberikan tausiahnya, ihfazillah yahfazka. Jika engkau menjaga Allah, pasti Allah menjagamu. Rekan-rekanku sekalian yang dirahmati Allah, jamaah salat tarawih yang berbahagia, di negeri yang jauh ini betapa pentingnya kita akan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita jauh dari orang tua,
Kita selaku anak jauh dari ayah, dari ibu, dari saudara, dari keluarga besar kita. Kita sebagai suami jauh dari istri, jauh dari anak, jauh dari kerabat-kerabat kita, jauh dari teman-teman kita yang ada di kampung halaman sana. Kadang-kadang kita bekerja di tempat ini pun tidak banyak kawan kita yang ada di tempat kerja kita. Mungkin hanya berbilang jari. Bahkan bisa jadi kadang-kadang kita kerja hanya sendiri. Kalau kita tidak menggunakan rumus Rasulullah tadi, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah wahai Abdullah. Kalau kita tidak menggunakan konsep itu, kita khawatir dengan berbagai macam ujian yang ada di depan mata, dengan berbagai macam rintangan dan tantangan, kita khawatir hadirin mata Allah, kita terjatuh dalam sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasul mengatakan, jika engkau menjaga Allah dalam hidupmu, pasti Allah akan menjaga kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak sudah sebenarnya kalau kita renungkan secara mendalam, pada saat-saat kita sedang menghadapi keadaan-keadaan yang genting, pada saat itu tiba-tiba kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Pada saat kita naik motor, tiba-tiba kita terjatuh. Andaikan sedikit saja kita geser dari motor pada saat kita jatuh itu, sebuah truk besar sudah lewat di sebelah kita. Pada saatlah kita mengatakan subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Kalau orang Jawa itu bilang untung. Walaupun sudah jatuh, masih bilang untung. Untung wele katanya kan, tanganmu enggak patah, padahal sudah babak belum. Kan? Nah ini hadirin yang masih Allah, pada saat-saat genting seperti itu, kita kadang-kadang walaupun kita sudah terjatuh, kita masih bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, gitu kan? Kita masih bersyukur pada Allah. Pertanyaannya hadirin mati Allah, pernahkah kita merenungkan siapakah, amalan apakah yang menyelamatkan kita dari serempetan mobil besar tadi? Ya kan? Kadang-kadang ketika kita membawa kendaraan, hampir saja kita nabrak anak orang, hampir saja kita nabrak orang sedikit lagi, tinggal beberapa senti lagi, ya Allah. Pernahkah kita bertanya siapa yang menyelamatkan kita? Kalau kita renung-renungkan, oh ya Allah, tadi sebelum saya keluar dari rumah, pada saat saya membawa kendaraan, alhamdulillah saya sudah membaca doa. Tadi pagi pada saat saya bangun salat subuh, selesai salat subuh, saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala meminta keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ternyata ijabahnya doa kita datang pada saat itu hadirin. Nah oleh karena itu hadirin mata Allah, pada saat Rasul mengatakan ihfazillah wahai Abdullah, jagalah Allah, maksudnya jagalah Allah pada dirimu, jangan engkau langgar larangan-larangan Allah, kerjakan perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Rekan-rekan sekalian, resep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini singkat, padat. Kalau kita bisa mengamalkan, jaga Allah pada diri kita, jaga amanah Allah pada diri kita, jaga amanah Allah pada keyakinan kita, pada Islam kita, pada iman kita, pada semuanya, termasuk pada makanan kita, pada minuman kita, pakaian kita, penglihatan kita. Subhanallah. Ya kan? Kalau kita tidak menjaga semuanya, katakan umpamanya makanan kita, siapa yang bisa menjaga makanan kita? Ya kita. Ya kan? Tidak boleh kita sentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah tanpa ada alasan yang benar, kecuali kalau memang tidak ada pilihan lain, kita dalam keadaan sangat terpaksa, dan andaikan kita tidak memakan benda haram itu, maka kita akan bisa berada dalam kematian atau ya sesuatu yang sangat luar biasa. Nah oleh karena itu hadirin mati Allah, kita jaga larangan-larangan Allah ini, kita hindari, ya kan? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah kita hindari, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Waktu kita sedang bekerja, masuk waktu salat, subhanallah. Kawan-kawan kita di Korea ini, subhanallah, handphonenya insya Allah ada deringnya itu, ataupun alarm salatnya itu, subhanallah, 5 waktu. Ya. Saya baru nemu sekali ini di dunia ini, satu masjid azannya lebih dari satu. Karena handphonenya bunyi semua. Kan waktu azan itu subhanallah, di sini azan, sana azan banyak. Alhamdulillah, ya kan? Dengan kecanggihan teknologi yang ada di tangan kita, ada pengingat kita.
yang mengingatkan tentang waktu-waktu sholat supaya kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mata kita jaga, subhanallah, ya kan? Maaf ya, kita ini kan laki-laki semua, ya kan? Jujur bahwa manusia itu laki-laki itu pasti ada ketertarikan. Ada seorang dosen dari Surabaya pernah membuat sebuah penelitian. Ya, penelitiannya simpel saja. Benda apakah yang paling menarik bagi laki-laki dan bagi perempuan? Siapa yang bisa menjawab? Ya kan? Benda yang paling menarik bagi perempuan itu apa? Bukan cowok ganteng, enggak. Bukan dompet tebal, enggak. Ya kan? Ternyata benda yang paling memikat mata wanita itu adalah anak bayi. Ya. Coba Anda, ya kan? Saya beberapa kali bawa pengajian dulu waktu anak saya masih kecil. Kalau saya pengajian anak saya yang kecil itu ikut, pokoknya dia duduk depan saya, pasti jamaah ibu-ibu itu matanya pasti lihat anaknya, enggak lihat ustadznya, ya kan? Dan itu saya renungkan ya, mungkin inilah maksud dari kawan itu, dia menemukan benda yang paling menarik bagi wanita itu anak bayi. Tapi ketika dia mensurvei benda apakah yang paling menarik bagi mata laki-laki, ya jawabannya itu perempuan. Ya, perempuan yang tidak pakai baju atau setengah pakai bajunya. Ya kan? Kalau kita tidak bisa menjaga amanah mata ini di Korea ini, subhanallah gitu kan, makhluk Allah yang begitu indah itu sering lewat di depan mata kita. Ya kan? Kadang-kadang waduh mubazir juga enggak ya kan? Subhanallah. Seperti itu. Nah, kalau ini tidak kita jaga, hadirin mati Allah, ya kan? Bagaimana kita bisa mendapatkan penjagaan dari Allah SWT? Ya kan? Maka kata Allah tadi, ihfazillah yahfazka. Ya kan? Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah wa Allah, pasti engkau selalu akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Oleh sebab itu hadirin mati Allah, para ulama kita dulu mengatakan orang yang suka mengerjakan perbuatan baik, biasanya dia akan menyeret pekerjaan baik yang lain. Lihatlah kita nih. Ya kan? Tadi kita berbuka di sini. Ya kan? Sebelum berbuka kita berdoa, setelah buka kita sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah kita zikir. Kemudian setelah kita zikir kita sholat sunat. Baru kemudian kita makan bersama. Setelah makan bersama ya kita ngobrol ya kan, dengan kawan-kawan kita. Setelah itu kita mendengarkan azan isya. Setelah azan isya kita sholat qabliyah isya. Setelah sholat isya kita sholat qabliyah. Setelah isya baru kemudian kita sholat tarawih. Subhanallah. Ya kan? Bahkan padahal kan bisa saja niat kita datang ke sini, kita pengen sholat maghrib aja dan buka. Tapi ternyata pekerjaan yang satu ini, pekerjaan baik ini, kemudian menyeret kita untuk melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sama juga logikanya kawan-kawan sekalian, hadirin mati Allah, orang yang melakukan satu pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang tidak baik, satu maksiat, itu bisa menyeret kita melakukan maksiat-maksiat yang lain. Ya kan? Bisa. Sebagai contoh seperti dalam hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa minuman arak itu, kata Rasulullah, umul khaba'ith, biangnya segala maksiat itu yang minuman itu. Soju namanya kan? Ya kan, kalau kita soda, halal kan soda. Ya kan? Nah, minuman arak itu kata Rasulullah itu adalah umul khaba'ith, biangnya segala perbuatan maksiat. Kenapa? Itu ada sejarahnya. Di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki gitu kan, dia ya kan dipaksa oleh seseorang untuk memilih, apakah kamu memilih mau minum arak, ya kan, membunuh atau menodai kehormatan seorang wanita. Dia pikir-pikir, wah dipilih-pilih, ini gadis, ya kan, tantangannya berat. Ini membunuh juga hukumannya berat. Dilihatnya ada satu botol minuman keras, diminumnya. Dia anggap ini yang paling ringan, minuman keras. Lalu diminum. Setelah dia minum, dia mabuk. Lalu dia memperkosa anak orang. Setelah dia memperkosa anak orang karena dia takut ketahuan, lalu kemudian si cewek itu dibunuh. Akhirnya, gara-gara satu minuman keras, dia mengerjakan satu, berbuat tidak asusila, kemudian kedua dia melakukan dosa-dosa, membunuh anak orang. Tiga-tiganya dikerjakan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, minuman keras itu adalah biang keladinya seluruh maksiat. Coba kalau kita melakukan satu kebaikan itu membawa kebaikan-kebaikan yang lain, ketarik gitu kan, kita zikir gitu kan. Ya zikir kan nggak hanya pakai mulut kan, pakai mulut, hati itu juga zikir, tangan kita juga gerak, ya kan.
Kadang-kadang kepala kita juga ya gerak kan. La ilaha illallah kan gerak. Yang kaki kita juga gerak. Ya kan semuanya ke bawah. Nah ini hadirin mata Allah, ittaqillah, ihfazillah tajidhu tujahak. Kalau kita mampu menjaga Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita. Walaupun kita jauh dari keluarga, insya Allah, ya kan? Walaupun kita pada saat lihat anak orang kita ingat anak sendiri, lihat istri orang kita lupa istri sendiri, tapi insya Allah, ya kan? Kalau kita ingat Allah, insya Allah kita dibimbing oleh Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya sangat panjang kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kata Rasulullah, gak usah kamu merasa khawatir hidup di dunia ini. Yakin dengan petunjuk Allah, yakin dengan inayah dan pertolongan dari Allah. Bagaimana? Kata Rasulullah, wahai Ibnu Abbas, andaikan seluruh penduduk dunia, andaikan seluruh penduduk Korea ini, andaikan seluruh ya bujang ini, bos itu apa namanya? Sajang. Ya sajang itu, andaikan seluruh sajang-sajang kalian itu atau sajang-sajang Anda itu semuanya sepakat untuk memberikan satu mudarat pada kita, memberikan satu kerugian pada kita, kalau Allah tidak setuju, kalau Allah tidak meridhoi, nggak akan pernah terjadi. Sebaliknya juga demikian kata Rasulullah, andaikan seluruh penduduk bumi sepakat untuk memberi kamu satu manfaat, kalau Allah tidak setuju, nggak akan pernah jadi. Ya kan? Makanya kadang-kadang kalau ketemu anak-anak muda, ya kan, yang kerjanya hari-hari telepon dengan cewek, saya katakan kepada mereka, kalau dia bukan jodoh Anda di catatan Allah, walaupun Anda habis sekian ratus juta, Anda habiskan sekian umur Anda bersama dia, kalau dia bukan jodoh Anda, enggak akan pernah terjadi. Ada orang sudah merantau seluruh berbagai macam dunia mencari jodoh, ternyata jodohnya ada di depan rumahnya sendiri. Kan ada, ya kan? Sudah kemana-mana, sudah ke Malaysia, ada sekian, sudah dilihat, nggak ada yang jadi. Ke Korea sekian, nggak ada yang jadi. Begitu dia pulang kampung, ternyata jodohnya ada di sebelah rumahnya. Subhanallah. Saya punya kawan adik kelas, kuliah di Mesir dan lebih dari 10 tahun, nggak pulang-pulang, ya kan? Dia adik kelas saya udah punya anak 4, dia baru nikah kemarin. Juga lama sampai sering kita cetuk di kamar, nggak nikah, udah nikah sama orang Mesir aja, gitu kan? Enggak, katanya belum waktunya. Begitu dia pulang kampung, ternyata jodohnya ada di belakang rumahnya sendiri. Subhanallah. Gitu kan? Nah ini hadirin mata Allah, kalau kita yakin dengan takdir Allah SWT, kita itu jalan itu lurus, nggak perlu tengok kiri kanan, ya kan? Kita yakin dengan Allah. Nah, kita berada di negeri yang jauh ini, tujuan kita adalah mencari nafkah. Dan mencari nafkah itu kata Rasulullah itu adalah jihad. Bahkan kata Rasulullah, sesuap nasi yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu itu adalah sedekah. Ya kan? Itu dinilai sebagai sedekah, itu dinilai sebagai amal ibadah, subhanallah. Tapi bahasanya Rasul itu indah. Ya kan? Bukan sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu, enggak. Sesuap nasi yang kau suapkan dalam mulut istrimu, subhanallah. Saya ingat seperti itu Mas Haji. Ya kan? Jadi sampai nasi itu maksudnya disuapkan. Ya kan? Dulu kalau kita nostalgia sudah berkeluarga, nostalgia dengan pasangan kita, ya mungkin suap-suapan itu hanya terjadi pada saat setelah ijab kabul saja. Ya kan, manten anyar gitu ya, benar ya, manten anyar gitu kan. Setelah itu ya nggak ada ya, karep-karep semuanya masing-masing. Dia satu piring, kita satu piring, udah jarang. Padahal Rasulullah itu bahasanya sesuap nasi yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu itu adalah sedekah, subhanallah. Sampai sebagian ulama mengatakan maksud dari hadis Rasul itu bukan hanya kita ini memberi nafkah, tapi kemesraan dalam rumah tangga itu pun terjalin. Sampai bahasa itu yang kau masukkannya, yang kau suapkan ke mulut istrimu, ya kan? Subhanallah. Bahasanya sampai seperti itu, keindahan dan kemesraan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika Aisyah, ya kan, Aisyah itu pernah menggambarkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang terhadap keluarganya. Kata Aisyah, pernah suatu ketika saya sedang haid, ya kan. Dalam tradisi masyarakat orang-orang Yahudi, kalau wanita haid itu dikeluarkan dari rumah, ya kan. Bahkan dalam tradisi masyarakat kuno sebelum Islam datang, orang wanita yang haid itu ada yang dikeluarkan dari rumah, ada yang nggak boleh tinggal satu kamar. Pokoknya intinya dikucilkan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pada saat saya sedang haid, pernah saya, kata Aisyah, minum pakai sebuah gelas, lalu Rasul minta sisa air minuman saya. Dan saya yang terkejut, kata Aisyah, pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam minum dari gelas itu,
Ternyata Rasul melihat di mana bekas saya minum, di mana bekas bibir saya di mulut gelas itu, disitulah Rasul meletakkan bibirnya. Subhanallah, kata Aisyah, sampai saya terharu dengan Rasulullah SAW. Nah ini hadirin mati Allah, ya kan? Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ya kan, andaikan seluruh penduduk bumi sepakat memberi kita mudarat, kalau Allah tidak setuju, nggak akan pernah terjadi. Sebaliknya juga begitu. Nah dari penjelasan Rasulullah SAW ini hadirin mati Allah, kita hidup di dunia ini, pertama ya kerjakan perintah Allah, jangan pernah kita lalaikan, ya kan? Kalau bicara puasa ya memang haus, ya kan? Berat, ya mana ada puasa nggak haus, ya kan? Mana ada puasa nggak lapar, walaupun sahurnya juga 2 piring besar, ya mesti lapar juga, ya kan? Capek, nggak capek, ya kan? Kalau kita mau, ya aduh nggak boleh puasa ini panas, ya memang cuacanya panas, ya kan? Haus ya memang haus, orang kita nggak minum, yang kita sudah minum aja kadang-kadang kita minta minum lagi karena masih haus. Nah tapi hadirin mati Allah, ini adalah perintah Allah, ini adalah perintah dari Allah SWT untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Ya kita kerjakan, walaupun terasa berat, insya Allah mudah-mudahan di balik ibadah yang kita lakukan itu ada hikmah yang diberikan oleh Allah, ya kan? Umpamanya kawan-kawan yang kerja, ya kan, ya berdoalah setelah ibadah itu. Umpamanya kalau sajangnya itu dia agak galak, kita berdoa mudah-mudahan diberi hidayah, dia masuk Islam, gitu kan. Kan bisa aja, ya kan. Atau paling tidak kita berdoa agar sajang yang galak itu, kalau memang dia agak galak dengan kita, agar diluluhkan hatinya kapan ngelihat kita, dia jadi luluh. Yang tadinya tangannya memukul tiba-tiba jadi ngelus, gitu kan. Atau yang tadinya memukul tiba-tiba megang dompet, kasih uang jajan, ya kan? Bisa aja, ya kan? Tadi kan kawan tuh subhanallah, itu belum masuk masalah, masih baru di depan pintu, buka dompet, gitu kan? Subhanallah, gimana kalau sampai masuk masalah, ya kan? Nah itu. Nah ini kita berdoa pada Allah, hadirin mati Allah, dan itulah manfaat kita ibadah ini. Oleh sebab itu, di setiap masjid dan mushola kita di sini selalu takmir itu mengimbau kita supaya masjid kita ini kita ramaikan untuk ibadah. Ya monggo lah, kapan pas lagi libur, kalau memang kita lagi tidak berlayar gitu kan, kalau yang kerjanya di kapal, monggo kita mampir, kita ramaikan masjid. Kalau yang memang kerjanya di darat, mari gitu kan. Kita kan ada waktu-waktu istirahatnya, ada waktu-waktu cutinya. Jadi kita ramaikan masjid kita ini, ya kan? Masjid yang sudah kita bangun dengan modal yang besar ini, kita bayarnya sekian setiap bulannya, kita sudah keluarkan tenaga dan segala macamnya. Ya mari kita ramaikan dengan kita beribadah di dalam masjid ini. Mudah-mudahan dengan ibadah ini Allah memberikan rezeki yang lapang pada kita, Allah berikan keselamatan dalam kerja kita, Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya dalam pekerjaan kita, ya kan? Itulah hadirin mati Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan sebagai penutup dari tausiah kita pada malam hari ini, mari kita doakan, ya kan, saudara kita Bapak Zainal Arifin yang kemarin mengalami musibah dan kapal tenggelam, sampai hari ini jasad beliau belum ditemukan. Ya, kita menghayatinya begini hadirin, andaikan musibah itu, ya kan, kita tidak mengharap-harap musibah, andaikan itu terjadi pada kita tidak bisa membayangkan seperti apa beratnya keluarga kita di rumah, seperti apa yang akan kita lihat tangisan orang tua kita, anak istri kita di rumah, dan semua kerabat kita. Cara kita membayangkannya seperti itu. Nah, mumpung Allah SWT memberikan keselamatan kepada kita, mari kita jadikan, kita gunakan nikmat sehat ini untuk banyak-banyak kita beribadah dan mendekatkan kepada Allah. Kita akan doakan beliau, mudah-mudahan beliau jasadnya segera ditemukan. Dan ya kan, apapun kondisinya, ya, kalau memang beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau diampunkan segala kehilafannya, diterima segala amal baiknya, dan diletakkan di alam barzakh dengan kelapangan dan penuh nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga kepada Bapak Haji Jahidi bin Jamal dan Ibu Haji Alisa bin Kinawi, dan juga seluruh teman-teman yang sedang kerja di daerah Panyol dan sekitarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah SWT ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan khususan Bapak Zainal, mudah-mudahan keluarga di Indonesia diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, kesabaran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
صغرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم على وعدتنا وعلمنا ما ينفعنا وبدعائنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم بهم واسقهم واغسلهم وسلم وبارك ونقهم من الخطايا ولا تمنع من الناس اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وسلم وبارك وزكنا وانسانا اللهم من احييتهم منا فاحيا على الاسلام وتوفنا على الايمان اللهم اقبلهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم كفرة النيران اللهم ارحمنا ان وصلنا الى ما ساروا اليه وجعلنا محمد وصلنا الى ما ساروا اليه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا يا مجيب السائلين اللهم اجعلنا من اتقائك من النيران اللهم اجعلنا من اتقائك من النيران يا رب العالمين اللهم تقبل منا صلاتنا تامه واغفر لنا ذنوبنا عامه وتقبل يوم القيامه اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتميم تفسيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ليله القدر اللهم انا نسالك ليله القدر يا رب العالمين اللهم ارزقنا بركه ليله القدر يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin Allah, sebelum saya tutup, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian, apakah itu terkait dengan ibadah puasa, sholat, mungkin juga zakat dan seterusnya, termasuk juga zakat fitrah dan persiapan Idul Fitri, monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan kan? Ini kita kan usahanya di Korea. Nah, kadang mengeluarkan zakatnya di Indonesia. Kalau mengeluarkan zakatnya di Indonesia sesuai penghasilan Korea atau sesuai ukuran di Indonesia? Baik. Ya, dalilnya kita mengeluarkan zakat itu kan ada di dalam Al-Quran. Yang paling jelas terkait masalah teknis pengambilan itu ada di dalam hadisnya Rasul ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika dia diutus ke Yaman, kata Rasulullah, ya Mu'adz, aklimhum la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, kau kan mau pergi ke negeri Yaman jauh dakwah. Pertama yang kau sampaikan kepada mereka adalah ajak mereka agar mengenal Allah, la ilaha illallah. Kalau mereka sudah kenal Allah, ajarkan mereka sholat, ya kan, 5 waktu. Kalau mereka sudah taat, ya maksudnya mereka sudah mengenal sholat 5 waktu, ya kan, ajarkan kepada mereka atau beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah menetapkan, Allah telah mewajibkan zakat ke atas harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu dibagikan pada orang-orang miskin di antara mereka. Nah, dari hadis itu hadirin Allah, termasuk juga tentang zakat fitrah, itu penjelasan dari para ulama bahwa zakat fitrah itu kita keluarkan, ya kan, dari ukuran makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, karena kita tinggalnya di Korea, ya kan, di Korea ini kan bukan hanya 2-3 hari aja kan, bukan 2-3-4 tahunan, bahkan bisa lebih dari itu, ya kan. Nah, karena memang kita penghasilannya dari sini, kemudian makan minumnya juga di sini, makanan pokok itu juga berasnya beras Korea atau juga beras dari Amerika, dibelinya juga dengan harga won, dengan uang won, maka dikeluarkan zakatnya juga pakai uang won. Bagaimana kita beli di sini? Nah, dulu waktu kami di Malaysia, zakat fitrahnya juga pakai uang ringgit, walaupun semuanya kirim ke Indonesia. Jadi nilainya dari sini, ya kan? Kalau di Bumita kemarin sudah ditetapkan itu 10.000 won. Kita ambil angka yang tertinggi supaya juga manfaatnya lebih besar, ya kan? Kalau nanti ada mungkin dia tahun lalu punya program itu, ini aslinya 8.000 tapi kita genapkan 2.000, anggaplah itu sudah bagian dari ihsan kita, ya kan? Ini kan bulan Ramadan,
kita bersedekah itu insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Nah, uang 10.000 won itu kalau kita rupiahkan ya mungkin sekitar antara 80 sampai 90 atau mungkin mendekati 100.000. Kalau diberikan beras di sana itu sudah bisa 10 kilo kan, mungkin bisa lebih dari 10 kilo dari kampung. Kemudian, nah enggak kakek nanti Pak Ustadz, ya udah nggak usah dihitung, sebab Anda kan mengeluarkannya dengan uang di sini, ya kan 10.000 uang itu ya berapa? Paling sekitar 3 kilo, ya kan 3 kilo beras di sini. Jadi walaupun nilainya besar di sana, nggak apa-apa ya karena memang uangnya dikirim ke Indonesia, sama orang Amerika berzakat, ya kan? Dikirim ke Indonesia ya jadi banyak ya karena memang nilai tukarnya rupiah itu kecil. Tapi coba kalau orang Indonesia gitu kan, ya kan, dia bayar zakatnya di Amerika, dia gajinya pakai rupiah, ya kan, apa nggak bengkak gitu dia bayar zakat fitrah, ya kan, logikanya begitu. Jadi dibalik juga sama, dibalik. Nah jadi pakai zakat fitrahnya pakai ukuran sini. Nah lalu kemana zakat fitrah itu kita kirimkan? Ya sebaiknya karena di Korea ini kan juga kita insya Allah lah semua warga Indonesia yang ada di Korea ini insya Allah punya pekerjaan, insya Allah tidak ada yang profesinya minta-minta, insya Allah, ya kan. Kemudian orang Korea juga kayaknya mereka nggak ada yang perlu, ya kan, dan itu juga bukan tanggung jawab kita. Nah maka sebaiknya zakat fitrah itu kita salurkan kepada saudara-saudara kita di Indonesia, ya seperti itu. Nah, jadi silakan, kemarin juga PKPU juga sudah menawarkan kerjasama dengan pemerintah, juga sudah menawarkan kerjasama juga dengan KMI untuk distribusi zakat fitrah di Indonesia, seperti itu. Yang mudah-mudahan ya itu bisa memberikan manfaat. Ada yang nanya, Pak Ustaz, zakat fitrah itu afdalnya atau lebih baiknya dikirim dibayarkan sendiri, hasilnya dikasihkan langsung, atau lebih baik lewat lembaga? Ya, nah menjawab pertanyaan itu saya selalu mengatakan begini, ya kan, bayar langsung itu ada kelebihannya, ya kan, terutama marem gitu kan, mantap gitu kan, nggak ragu, karena memang orang Indonesia itu suka yang begitu-begitu, ya kan. Kalau mengasihkan sesuatu itu dia pengen dia langsung dia lihat sendiri selesai gitu kan, nggak ada melibatkan orang-orang lain, ya kan, seperti itu. Tetapi juga membayar zakat secara langsung ini juga ada, ya dia ada kelebihannya tapi juga ada kelemahannya. Walaupun kelemahan itu bukan berarti bahwa kita bayar zakat fitrah atau bukan berarti nggak sah, enggak, tetap sah. Cuman kelemahannya begini, karena jumlah yang kita kasihkan itu terbatas, ya kan. Berapa sih zakat fitrah kita? Andaikan umpamanya kita ada 5 orang gitu kan, ya kalau di Indonesia kan, ya ada kita punya anggota keluarga punya 10, masing-masing umpamanya 2,5 kilo, sekali 10 baru 20, iya baru 25 kilo. 25 kilo itu dikalikan berapa? Umpamanya 8.000, baru berapa tuh uangnya? Nggak banyak amat gitu kan, sekitar 200 sampai 250 ribu lah kalau digedekan seperti itu. Nggak banyak, mau dibagi berapa orang? Kalau mustahilnya punya ada 5, berarti masing-masing cuma 50 ribu. Ya kalau 5, kalau mustahilnya 10, berarti cuma 25 ribu. Kalau diberikan daging sapi sekarang, paling baru dapat berapa itu? Paling 3 on. Ya karena daging sapi sekarang di atas 100 ribu. Yang artinya daging 3 on itu dibagikan pada seorang fakir miskin, ya kan? Untuk makan 1 kali makan aja itu nggak cukup. Nah, kalau dibagikan lewat lembaga bagaimana Pak Ustaz? Kalau disalurkan lewat lembaga itu ada kelebihannya. Kalau dia profesional, lembaga itu dia bisa mengelola dana zakat yang dikumpulkan itu, apakah zakat mal, zakat profesi, dan juga zakat-zakat yang lain, termasuk infak sedekah, itu bisa dioptimalkan penggunaannya. Bagaimana? Pokoknya ada 100 orang bayar zakat di sebuah lembaga, ya kan? 100 orang itu masing-masing ngasih duit 100 ribu. Nih Pak, zakat fitrah kami 100 ribu. Kumpulkan dari 10 orang, ketemu 1 juta, ya kan? 1 juta oleh lembaga ini tadi, ya kan, oleh lembaga itu biasanya mereka punya program pemberdayaan zakat. Pemberdayaan zakat ini tidak hanya kalau tadi orang bayar langsung itu kan dikasih uang, ya kan, atau dikasih beras dimakan selesai habis. Hari ini dia miskin, besok dia masih miskin lagi, ya kan. Hari ini dia minta-minta, besok masih minta-minta lagi. Kenapa? Tidak selesai persoalannya. Tapi kalau dia lewat lembaga, kadang-kadang lembaga amil zakat ini dia dibagikan kepada para mustahik itu dalam bentuk modal usaha, ya kan. Ini ada orang yang tidak mampu nih, minta-minta ditampung, ya kan. Pak, ini ada bantuan zakat, ini ada zakat, tapi dalam bentuk pinjaman lunak, modal usaha. Ini ada uang 1 juta atau ini ada uang 5 juta. Bapak kami latih untuk membuat usaha, diberikan gerobokannya, dilatih dibuat somai sampai jadi dan sampai enak, lalu dia buat jualan.
kasih uang modal 5 juta, dia jualan. Kapan dia sudah untung, dia nyicil uang 5 juta tadi, cicilnya setiap minggu atau setiap bulan sekian. Sampai kemudian pinjaman lunak tadi lunas. Uang 5 juta itu kembali bisa digeser ke fakir miskin yang lain. Orang yang tadi mustahik ini tadi, yang minta-minta tadi, dia ternyata akhirnya sudah punya usaha. Ya kan? Tadinya dia sebagai penerima zakat, insya Allah 2 tahun kemudian dia bisa menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Di situ kelebihannya. Sehingga kalau dia pakai amil itu kadang-kadang kemanfaatannya itu lebih terasa, lebih besar. Tidak hanya habis untuk dimakan dan diminum saja. Seperti itu. Nah disinilah jika memang lembaganya itu profesional, insya Allah dia bisa lebih optimal lagi dalam pemberian zakat. Bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya makan dan minum, bisa untuk sarana pendidikan, untuk membangun madrasah, membangun sekolah, rumah sakit, bahkan juga untuk macam-macam, ya kan? Seperti itu. Insya Allah semuanya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu penjelasannya. Allah alam. Yang lain, mumpung ada. Iya, biasanya jadi orang Indonesia memang malu bertanya. Yang tanya sama saya, apakah pembayaran zakat mal itu apakah sesudah dipotong makan biaya sehari atau yang masih utuh? Iya. Baik. Iya. Begini, zakat profesi atau zakat mal ya. Zakat profesi itulah zakat yang kita keluarkan dari hasil kerja upah kerja kita. Ya kan? Kenapa ada istilah zakat profesi? Ya karena memang ditemukan bahwa pada hari ini banyak orang mendapatkan duit yang memadai jumlahnya, bahkan besar, walaupun dia, ya kan, bukan ya kalau dalam zakat, ya zakat yang dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul itu kan nggak banyak ya, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perdagangan, ya kan, kemudian zakat barang tambang, ya kan, seperti itu. Nah, ada zakat peternakan juga ada. Nah, ada satu usaha, ya kan. Contoh umpamanya seorang dokter, ya kan, dokter itu kan duitnya kan nggak sedikit itu, ya kan. Satu pasien berapa, apalagi kalau dia dokter spesialis ya, spesialis itu. Kadang-kadang pasien itu datang, dilihat aja enggak, dipegang aja enggak, itu dia sudah ya udah kamu sakitnya ini bawa resepnya pergi ke ini. Berapa dok? Murah aja 100.000. Itu nggak megang 100.000. Belum nanti dia pergi ke klinik bawa nebus obatnya bisa sampai 500.000, ya kan? Dokter tuh banyak penghasilannya, dokter, konsultan, siapalah termasuk juga pekerja. Orang yang profesinya bekerja itu dia punya income, apakah itu harian, apakah itu bulanan, apakah 2 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Mirip seperti seorang petani atau seorang pekebun, ya kan? Seorang petani itu juga begitu, dia sekian bulan sekali dia dapat setelah panen, ya kan? Seperti itu. Nah, orang-orang yang berprofesi seperti ini kemudian dikenakan zakat profesi. Nah, bagaimana ya kan proses mekanisme pengeluaran zakat profesi itu? Zakat profesi itu nisabnya disamakan dengan zakat pertanian. Berapa nisab zakat pertanian itu? Batas minimalnya harta yang dikenakan zakat dalam zakat pertanian itu, kalau ukuran berasnya itu sekitar 652 kg. Ya kan? Seperti itu. Nah, barang siapa yang sudah punya penghasilan dengan nilai uang sama dengan berat beras sekitar 6,5 kintal itu tadi, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah, zakat profesi, sebab sama dengan seorang petani, ya kan, mirip dengan seorang petani, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Nah, cara mengeluarkannya memang ada perbedaan di kalangan para ulama, ya kan? Ada yang mengatakan zakat profesi itu sebaiknya dikeluarkan dari penghasilan kotor, ya kan, secara bruto. Kenapa? Sebab kalau mau dipotong modal, dipotong kebutuhan pokok, ya kan, orang hidup ini, ya kan, kita ini, ya kan, gaya hidup kita itu 1 juta cukup, 2 juta nggak nyisa, kan gitu. Dulu waktu gaji kita 2 juta rupiah ngepas. Waktu kita gaji 2 juta, insya Allah nanti kalau saya sudah gaji 4 juta, insya Allah bisa lah saya
ya berinfak ini dan itu salah lapang. Begitu sudah gaji 4 juta, rasanya sama juga dengan 2 juta, nggak ada lebihnya, yang ngimpas juga segitu-segitulah gitu kan. Nah, dari pertimbangan ini kemudian ulama mengatakan kalau menunggu ada sisanya, kayaknya duit itu nggak ada sisa, yang ada sisa catatannya aja ya, sama nota-notanya. Nah, dari dasar itulah kemudian ulama mengatakan sebaiknya dikeluarkan dari penghasilan bruto tanpa dipotong dulu modal hidup dengan biaya hidup sehari-hari. Pokoknya kapan dapat gajian, ya udah keluarkan aja 2,5%-nya. Ini kita ikhlaskan, ini kita sedekahkan di jalan Allah. Andaikan memang belum wajib, minimal ini adalah latihan kita berinfak di jalan Allah, membersihkan harta, ya kan, memancing supaya rezeki itu makin banyak lagi diberikan oleh Allah. Ya kan, itu. Nah, yang model ini, yang dari penghasilan kotor ini tadi, itu memang sekilas kayaknya memang berat bagi orang yang membayar zakat, ya kan? Sebab kalau dia punya utang, utangnya belum dibayar, dia udah dipotong untuk bayar zakat. Memang agak memberatkan bagi dia, tapi menguntungkan bagi orang yang menerima zakat. Bagi fakir miskin itu lebih menguntungkan, sebab zakatnya bisa banyak, ya kan? Nah, ada lagi yang mengatakan diambil dari hasil ya penghasilan bersih setelah dipotong biaya hidup dan juga dipotong oleh utang-utang yang lain. Nah, cuman kalau pakai penghasilan neto ini, penghasilan bersih ini, ya itu tadi. Kalau kita potong utang gitu kan, gaji umumnya di sini gaji umumnya 1,5 juta. Wah. Kan kalau rupiah kan itu udah di atas 10 juta kan? Ya, katakanlah umpamanya sekitar berapa? Sekitar 13 juta. Ya kan? Ini sebulannya 13 juta. Ya kan? Gede juga itu kan? Lalu kita potong dengan utang. Wah, kemarin waktu mau berangkat utang itu, waktu urusan di agen itu kemarin itu, di agen itu habis 10 juta. Potong 10 juta, habis. Tinggal 3 juta lagi. Ya kan? Belum untuk makan ini habis. Ya kan? Bulan depan juga begitu. Ternyata bulan depannya ketika utang berangkat itu sudah lunas, bulan depannya ngutang lagi dia. Setelah itu untuk apa ngutang? Ngeredit motor rupanya di kampung, ya kan? Nggak bayar lagi ke zakat. Bulan berikutnya bukan dia yang ngeredit motor, umpamanya adiknya ada yang mau nikah, dia nyumbang sekian juta, habis lagi. Bulan berikut terus nggak habis-habis. Ujung-ujungnya walaupun income-nya gede, nggak pernah bayar, habis terus. Nah, dari situlah kemudian ada sebagian ulama, bahkan kalau di Basinas itu kan Profesor Dr. Didin Nafizuddin itu selalu mengatakan sebaiknya zakat itu kita keluarkan dari penghasilan kotor sebelum dipotong biaya hidup dan juga utang piutang yang lainnya. Supaya apa? Ini adalah bagian dari latihan kita mengeluarkan zakat dan juga menghilangkan penyakit kikir dan juga membersihkan harta kita. Jadi sebaiknya seperti itu. Kalau dipotong biaya, ya kayak omongnya saya gitu kan, ya gaji sekitar 4 juta gitu kan. Kalau mau dipotong utang ya kadang-kadang ya mohon maaf gitu. Kalau mau dilihat utangnya, apalagi PNS gitu kan, ya, kalau di kantor kan kawan-kawan bilang kan kalau nggak ngutang PNS tuh Pak Nadir ya, itu nggak keren. Iya, nggak gagah katanya kalau nggak ngutang, sampai ada istilah kalau nggak SK itu disekolahkan lagi itu nggak keren gitu kan. Itu nggak ada tantangan hidupnya katanya kan, seperti itu. Padahal saya jangankan itu ya, ngeredit motor 1 juta sebulan aja udah nggak enak tidur saya setiap malam kan, seperti itu. Nah itu, jadi jangan ditunggu ya bersih. Kalau saya secara pribadi saya memakai yang konsepnya bruto, ya kan, ya dari penghasilan kotor sebelum kita potong-potong semuanya jadi keluarkan aja dari situ. Insyaallah itu mudah-mudahan menambah berkah harta kita, juga menambah besar pintu-pintu rezeki kita dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Insyaallah. Ini seperti itu. Baik, ada lagi yang lain cukup? Satu lagi. Berikut. Itu lagi Mbak Ana yang punya WI itu tanya, dia keluarganya kan ada yang miskin. Gimana kalau zakatnya dia itu dikasihkan ke keluarganya? Keluarganya itu siapa? Saudara. Ya mungkin Saudara atau apa gitu. Ya, begini. Baik, begini. Saya jelaskan tentang zakat itu. Jadi zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang nafkahnya itu jadi tanggung jawab kita. Ya, umpamanya saya kepala rumah tangga, saya punya istri 1. Kan kata orang kan kalau ustadz itu istrinya 1, kalau yang istrinya 2 itu namanya kiai, ya kan? Kalau istrinya 3 itu namanya
apa itu Syekh. Kalau istrinya 4 itu Kanjeng Doso. Kalau lebih dari 4 itu Mbah namanya. Mbah Subur. Bukan Mbah yang subur di antaranya. Ya. Kalau lebih dari 4 namanya Eyang. Iya, di antaranya yang subur. Iya. Jadi saya punya istri, punya anak 4. Nah, di rumah itu hanya mereka. Tidak orang tua saya, dia masih di kampung halaman. Kan masih bisa dengan nafkahnya sendiri. Di dalam rumah saya itu saya punya tanggung jawab, ya kan? 5 orang, anak 4, istri 1. Itulah orang yang nafkah mereka jadi tanggung jawab saya. Kalau saya punya penghasilan, saya mau membayar zakat, apapun namanya zakat itu, tidak boleh saya berikan kepada mereka berlima itu. Siapapun dari mereka, nggak boleh. Sebab nafkah mereka adalah tanggung jawab saya. Termasuk bapak saya di kampung. Kalau bapak saya udah nggak punya apa-apa, artinya dia jadi meminta-minta, nauzubillah min dzalik gitu kan. Berarti pada saat itu nafkah itu jadi tanggung jawab anaknya, nggak mungkin dilepaskan pada orang lain. Ya kan? Maka tidak boleh kita kasihkan pada orang tua kita. Sebab nafkah orang tua itu kalau dia sudah tidak mampu mencari nafkah, tanggung jawab nafkah itu ada pada anak, termasuk kita. Begitu. Nah, jadi setiap orang yang nafkahnya itu jadi tanggung jawab kita, tidak boleh kita berikan zakat itu kepada mereka. Ya kan, termasuk zakat fitrah. Nah, orang yang nafkahnya itu bukan jadi tanggung jawab kita, itu boleh. Umpamanya kita punya saudara miskin, dia sudah punya keluarga sendiri, ya silakan, ya kan, seperti itu, ya silakan. Nah, sebaiknya memang kalau bisa ya jangan hanya hal-hal yang sifatnya konsumtif, dimakan selesai habis. Kalau bisa ya agak besar dikit lah ngasih zakatnya, plus bantuan nih modal usaha, kan begitu, biar selesai persoalannya. Jangan hanya ini gitu kan untuk THR lebarannya selesai, dibeliin sama keluarganya di kampung, dibeliin baju, ya kan, dibeliin macam-macam gitu kan. Ya setelah lebaran ya tidak selesai persoalannya. Nah seperti itu. Nah kalau dibalik, ya kan, umpamanya istri yang punya duit, suaminya nggak punya duit, umpama kan ada, ya kan, suami istri yang bekerja yang penghasilan gede, istri yang kerja punya penghasilan besar, suaminya kadang-kadang nggak punya penghasilan atau lagi belum ada pekerjaan. Nanya, Pak Ustaz, boleh nggak istri itu membayar zakat kepada suaminya? Kan nafkah suami itu kan bukan tanggung jawab istri. Boleh nggak? Hah? Ada istri yang berduit, dia membayar zakat dikasihkannya ke suaminya. Mau nggak suami itu? Nggak usah lah, masa iya dia ambil. Ya, malu lah. Iya, kecil amat cuma ngasih dari situ kan. Iya, baik. Jadi itu gambarannya ya, yang saya lihat. Jadi boleh, bahkan zawil qurba itu juga bagus untuk kita berikan ini. Ya, apalagi kalau kita di luar ini, ya kita di luar negeri itu kan, di kampung itu kan, ya apa ya, kita ini kan jadi buah bibir orang. Oh, anak si fulan itu kan di luar negeri kerja di Korea, gajinya gede. Itu orang kampung tahu gaji Anda itu sekian, ya kan? Pas pulang tuh ya jangan hanya ngasih ginseng aja lah, ya kan, pulang cuma ngasih kim 1 kotak gitu kan, ya ngasih lah apa gitu kan, lembaran uang itu yang 10.000 itu 1 orang, ya karena memang kepengen, ya tahu mereka gitu kan. Nah maksudnya ketika kita pulang itu ya berbagilah dengan kerabat-kerabat yang ada gitu kan, ya jangan hanya nebar senyum aja sama nyebar cerita aja. Wow, di Korea enak gitu kan, oh di Korea tuh makannya daging terus gitu kan, semua kan gede kayak gede kambing gitu kan. Itu kan gede banget gitu kan. Itu kan ceritanya doang, ya kan, ngiler mereka dengarnya. Yang boleh sekali-sekali dikeluarin kerecehannya itu kan, berbagi dengan keluarga, sanak kerabat ketika di kampung halaman. Biar mereka juga merasakan bahwa enak juga ya dapat uang dari Pak Leknya yang kerja di Korea itu, subhanallah, gitu kan. Seperti itu. Mudah-mudahan mereka mendoakan kita di sini pun juga berkah hidupnya, insyaallah. Seperti itu. Itu mungkin kamu cukup kan? Oh ada, Mas. Fidyah itu apa? Fidyah. Ya baik, fidyah itu denda. Kalau terkait dengan puasa itu ada 2, ada fidyah, ada kafarah, ya kan? Kalau fidyah itu karena dia tidak puasa karena ada halangan, ada uzur. Contohnya orang tua kita yang sudah sepuh, yang sudah sakit-sakitan, nggak mungkin sembuh lagi, sudah lanjut usia, tidak mungkin dia puasa lagi. Nah orang tua yang seperti itu dia tidak perlu puasa,
tapi dia cukup bayar fidyah. Bayar fidyahnya itu mengeluarkan ya makanan, kalau menurut ukurannya itu adalah satu mud. Satu mud itu seperempatnya zakat fitrah, lebih kurang sekitar 6 on, ya kan? Kecil itu nilainya, nggak gede amat, gitu kan? Seperti itu. Nah, ada yang kedua, namanya lain bukan fidyah, ya kan? Namanya kafaroh. Kalau kafaroh itu, ya kan? Kalau fidyah tadi karena dia nggak puasa, ya kan? Kalau kafaroh itu kena pelanggaran berat. Pelanggaran berat di bulan puasa, yaitu apabila seorang suami atau istri melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan, maka kafarohnya berat, ya kan? Beratnya bagaimana? Ya pertama kafarohnya kata Allah, kalau dia melakukan itu kata Rasulullah SAW, maka dia harus memerdekakan seorang budak. Kalau tidak ada, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus, ya kan? Jadi kalau ada suami istri melakukan hubungan itu di siang hari, dendanya itu pertama cari budak dan nggak ada lagi budak di dunia ini, itu otomatis. Yang kedua apa? Bayar puasa 1 hari dia melakukan itu 1 kali dia melakukan itu, dia harus bayar puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak sanggup, ya kan, ya jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan aja ada kelimpungan gitu kan, udah ngelanggar-langgar seperti itu. Kalau dia nggak sanggup, maka dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu. Ya, jadi berat. Nah itu namanya kafarah. Kalau fidyah itu karena dia tidak puasa. Tapi itu biasanya orang yang memang punya uzur tetap. Nah kalau kita yang di sini umpamanya, saya kembangkan nih pertanyaannya. Kita di sini kerja berat, ya kan? Jenengan kerjanya di kapal, panas, ya kan? Kemudian juga kerjanya di kilang, di pabrik, panas, capek, berat, ya kan? Apalagi yang pegang itu benda-benda yang berat. Kita puasa kan haus, lapar itu jadi berat. Boleh nggak untuk saya tidak puasa? Ya jawabnya boleh. Kalau memang Anda pekerjaannya berat sekali dan sulit untuk puasa, boleh untuk tidak puasa, ya kan? Puasa bagi orang yang keberatan dengan pekerjaannya itu boleh dia untuk tidak puasa, tapi dia harus membayar hutang puasa. Dia harus dibayar hutangnya, ya kan? Kalau 5 hari dia nggak puasa di bulan suci Ramadan, setelah Ramadan nanti, setelah 1 Syawal, dia nanti membayar 5 hari di puasa di hari-hari yang lain. Itu harus dibayar. Nggak boleh dia hanya bayar fidyah, sebab dia pada saat itu meninggalkan puasa atas pilihan pribadi dan dia masih sehat. Dan dia ada yang nanya lagi, Pak Ustaz, saya tiap hari kerja, nggak mungkin saya mau mengkodok puasa saya Ustaz. Apa iya Anda kerja nggak ada berhentinya selama seminggu? Nggak. Hari Minggu kan cuti, ya kan? Berarti 1 minggu masih bisa puasa sehari. Kalau kita punya utang 1 bulan selama Ramadan ini, katakanlah punya 30 hari, kalau kita bayar setelah Syawal, kita bayar setelah hari raya itu, setiap minggu Anda puasa sehari, insya Allah kisaran 8 bulan, insya Allah utang 1 bulan Ramadan itu lunas. Tapi konsisten gitu kan, setiap minggu walaupun diajak kawan jalan kemana-mana, ya puasa. Sebab kita di hari-hari lain kita kerja berat, gak mungkin kita puasa, maka lunaskanlah dengan puasa di hari Minggu. Atau pas lagi ada cuti umum, tambahlah di hari itu. Apapun bentuknya, ya apapun harinya terserah Anda. Yang penting nanti sebelum Ramadan berikutnya utang itu lunas. Enggak boleh diganti dengan fidyah. Ini kayak perempuan hamil aja gitu kan. Enggak boleh. Ya kan, karena berat mau ada dia berfidyah aja. Tadi kata Pak Ustaz cuma 6 on. 6 on itu berapa itu? Dikit nilainya. Enggak bisa. Ya kan, bukan bagian kita. Itu bagian orang-orang yang sudah uzur, sudah sepuh. Ya, seperti itu. Jadi itu kan ya. Jadi ya, insyaallah. Saya rasa cukup. Makasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Mari kita tutup dengan sama-sama dan berdoa atas perhatian majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.